प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का साडा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार दीयां किस्मां। जदों असी पूरे संसार दे विच नज़र मारते हैं तो सानू अलग अलग तरह के परिवार दीयां किस्मां दिखाई दिंदियां। ये अलग अलग परिवार दीयां किस्मां क्यों बन जांदियां ने? क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ दे जियोग्राफिकल, सोशल ते कल्चरल सिचुएशनस अलग अलग होंदियां ने, जिन्हां दे कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली पैदा हो जांदियां ने। ते पूरे संसार दे विच क्योंकि सिंपल तो लैके मॉडर्न सोसाइटी तुहानूं दिखाई दिंदी है। बहुत सारे कबीलियां च रहिंदे ने लोग, बहुत सारे बड़ी कंपलैक्स शहरां दे विच रहिंदे ने लोग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली जिहड़ियां ने आटोमैटिकली होण दे विच आणियां जरूरी बन जांदियां ने कि होना ही हुंदा। तो इस ढंग नाल डिफरेंट तरह दीयां परिवार दीयां किस्मां किहड़ियां ने अज असीं उस दे उत्ते ही चर्चा करांगे। तो सब तो फस्ट या पहले नंबर ते हैगी है मैंबरां दे गिणती दे आधारित परिवार दीयां किस्मां। मैंबरां दी गिणती दे आधारित परिवार दीयां किस्मां। टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मैंबरस, कि एक परिवार दे विच किन्ने फैमिली मैंबरस रहिंदे ने, तो उन्हां दी गिणती दे आधारित, उन्हां दे नंबर दे आधारित परिवार दीयां किस्मां बनदियां ने। तो ये मोटे तौर पर तीन तरह दीयां हैगियां। फस्ट है न्यूक्लीयर फैमिली यानी कि केंद्री परिवार। सैकेंड है जॉइंट फैमिली यानी कि साझा या संयुक्त परिवार। थर्ड है एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार। तो सब तो पहला असी देखिए कि केंद्री परिवार की है। केंद्री परिवार दे विच मोटे तौर पर असी पति पत्नी अते उन्हां दे बच्चिआं नूं आखदे हां। जदों एक परिवार दे विच हसबैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रनस रहिंदे होण तां उस परिवार नूं असी न्यूक्लीयर फैमिली आखदे हां, केंद्री परिवार आखदे हां। सैकेंड है जॉइंट फैमिली। जदों एक परिवार दे विच कई जनरेशन दे लोग इकट्ठे रहिंदे होण तां उसनूं असी जॉइंट फैमिली आखदे हां। मोटे तौर ते जिवें कि दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई अते उन्हां दे बच्चे सारे इकट्ठे मिल के रहिंदे होण, यानी कि एक रूफ दे थल्ले, एक छत दे थल्ले इकट्ठे मिल के रहिंदे होण, तां उस परिवार नूं असी जॉइंट फैमिली आखदे हां, सांझा परिवार आखदे हां। ते थर्ड है जी एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली या विस्तारित परिवार, जदों कई जनरेशनां दे यानी कि ज़्यादा मैंबरस इकट्ठे हो जान, यानी कि जॉइंट फैमिली तो वड्डा परिवार बन जाए, तो उस परिवार नूं असी एक्सटेंडेड फैमिली आखदे हां, विस्तारित परिवार आखदे हां। जिवें कि असीं पहलां जॉइंट फैमिली दे विच किहा सीगा कि दादा दादी ते उसदे बेटे यानी कि सारे इकट्ठे रहिंदे ने, तां इत्थे मोटे तौर ते दादियां दे भरा भी इकट्ठे इक्को ही परिवार दे विच रहिंदे ने, यानी कि दादा दादी ते दादे दे भरा जिन्ने भी होणगे, एक या दो या तीन या जिन्ने भी होणगे, तां उन्हां दे अगे बच्चे, फिर अगे उन्हां दे बच्चे सारे इक्को ही परिवार दे विच रहिंदे होण, तां उस परिवार नूं असीं एक्सटेंडेड फैमिली आखदे हां। तां सैकेंड है जी विआह दे आधारित परिवार दीयां किस्मां। फॉर्म्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तां ये जिहड़ा है जी मोटे तौर ते असीं दो भागां दे विच
ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਨੋਗੈਮਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁ ਵਿਆਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਲੀਗੇਮਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਮੋਨੋਗੈਮਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਗੈਮਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪੋਲੀਗੈਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਆਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਗੇਮਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਬਹੁ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੈਟਰਨਲ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨੌਨ ਫਰੈਟਰਨਲ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾਤਰੀ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਰ ਭਰਾਤਰੀ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਤਰੀ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਫਰੈਟਰਨਲ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਨੌਨ ਫਰੈਟਰਨਲ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਭਰਾਤਰੀ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੌਨ ਫਰੈਟਰਨਲ ਪੋਲੀਐਂਡਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਭਰਾਤਰੀ ਬਹੁਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਜੀਨੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁ ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰਡ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ। ਸੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਨੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਿੱਤਰ ਸਤਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ
हाँ जी, सैकेंड है मैट्रीआर्कल फैमिली, यानी कि मातर सतात्मिक ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੈਟਰੀਆਰਕਲ। ਤਾਂ ਮੈਟਰੀਆਰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਸਤਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ, ਇਹ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਰ ਸਤਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਮੈਟਰੀਆਰਕਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਤਰਵੰਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਰਵੰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈ 2 ਵੰਸ਼ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਾਈਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਅਰੇਖਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੌਨ ਯੂਨੀਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਰਵੰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਟਰੀਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਰਵੰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਲ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਵੰਸ਼ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਈਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਵੰਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਲੀਨੀਅਲ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਅਰੇਖਕੀ, ਨੌਨ ਯੂਨੀਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਖਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੇਖਕੀ ਨੌਨ ਯੂਨੀਲੀਨੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਫਥ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿਤਰ ਸਥਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਰ ਸਥਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਰ ਸਥਾਨੀ ਮੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਨਵ ਸਥਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿਊ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਰ ਸਥਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਰ ਸਥਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੀ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵ ਸਥਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਕਸਥ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਲਿੰਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਜੈਗੁਇਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੰਜੈਗੁਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਕਤ ਦਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਜੈਗੁਇਨ
ਜਾਂ ਰਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਰ ਜਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਈਆਂ ਰਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਜੇ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੌਨਜੂਗਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਕੌਨਜੂਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਨਜੂਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 7th ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਸਮ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਗਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਨਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਗਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜਨਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।